லாஸ்ட்ல வந்து 77 வரைக்கும் பார்த்தோம். அடுத்து 78. Deepak is twice as old as his brother Vikas. The difference of their ages 11 years. Find their present ages. So first one என்ன பண்ணுங்க, let Vikas present age be x years. Let Vikas present age be x years. Let Vikas present age be x years. Therefore, Deepak age is 2x. Deepak age is 2x. So according to question வந்து என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா difference of their age equal to 11. So 2x minus x equal to 11. So x equal to 11. Therefore, because age is 11 years and Deepak age is 22 years. இது முடிச்சோம்னா அடுத்து எழுதிருப்போம். அடுத்து 79 பாருங்க. A man is 4 times as old as his son. After 16 years, he will be only twice as old as his son. Find their present age. So முதல்ல வந்து let son's present age be x years. Let son's present age be x years and man's age be 4x. And man's age be 4x. அடுத்த ஸ்டெப்ல after 16 years. After 16 years, son's age equal to x plus 16 and man's age equal to 4x plus 16. After 16 years, son's age equal to x plus 16, man's age equal to 4x 16. So நம்ம 16 years அப்புறம் twice அப்படிங்கிறாங்க. So the largest age வந்து man's age. So man's age equal to largest age equal to multiples of smallest age. மறந்துடாதீங்க. So அடுத்த ஸ்டெப்ல 4x plus 16 equal to 2x plus 32. So plus 2x இங்க வந்ததுன்னா minus 2x ஆயிடும். Plus 30 plus 16 அங்க வந்துன்னா minus. So
So 2x equal to 16, x equal to 16 by 2, x equal to 8. Therefore, son's age is 8 years and man's age. Man's age வந்து நம்ம 4x அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். 4 into 8, that is 2 years. இது மட்டும் நான் அடிச்சு பண்ணிடுறோம். இப்போ அடுத்தது பாருங்க. After 32 years, Rahim will be 5 times as old as he was 8 years ago. How old is Rahim today? First வந்து let Rahim's present age be x years. Let Rahim's present age be x years. அடுத்த ஸ்டெப்ல after 32 years. After 32 years, Rahim's age equal to x plus 32. After 32 years, Rahim's age equal to bracketல போட்டுங்க x plus 32ங்கிறது. அடுத்த ஸ்டெப்ல 8 years ago. அடுத்த ஸ்டெப்ல Rahim's age equal to bracketல x minus 8. So, after 32 years, Rahim will be 5 times as old as அப்படின்றாங்க. So, எது greatest ageனா x plus 32 தான் greatest. So, இந்த இடத்துல வந்து according to question, x plus 32 equal to 5 into x minus 8. So, அடுத்த ஸ்டெப்ல x plus 32 equal to 5x minus 40. So, அடுத்த ஸ்டெப்ல plus x அந்த பக்கம் இல்லைன்னா ஒன்று பண்ணலாம் x plus 5x இன்னொன்னா minus 5x ஆயிரும் minus 40 plus 32 அங்கே வச்சுன்னா minus 32. So, minus 4x equal to minus 72 minus minus cut ஆயிரும் x equal to 72 by 4 x equal to 18. Therefore, Rahim's present age is 18 years. அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிருக்கோம். எல்லாத்துக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். Rahim's present age is 18 years. அப்படின்னு போட்டு அர்த்தம் எழுதிருக்கோம். இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம்
82 எழுதுங்கப்பா. 81 வேண்டாம். ஹோம்வொர்க் மார்க் 82 எழுதுங்கப்பா. அடுத்து 82 பாருங்க. Raju is 19 years younger than his cousin. After 5 years, there will be 2:3 ratio of 2:3. Find their present age. First one, let cousin present age be X years. Let cousin present age be X years. Therefore, Raju's age equal to bracket la X minus 19. After step la after 5 years. After 5 years. Cousin age equal to X plus 5. And Raju's age equal to X minus 19 plus 5 equal to X minus. So the ratio only 2:3 கொடுத்திருக்காங்க. So the ratio எழுதும்போது ப்ராப்பரா இருக்கணும். 2:3. So இதுல largest age அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதான் நம்மளுக்கு largest age. So X plus 5. Smallest age வந்து இந்த age. So அது எழுதும்போது கொஞ்சம் ப்ராப்பரா எழுதுங்க. இது big number small numberனா இந்த சாரி ஸ்மால் நம்பர் big numberனா இங்க எழுதும்போது கரெக்டா இருக்கும். அப்ப அந்த ரேஷியோ நமக்கு கரெக்டா வரும். So அதுக்கப்புறம் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்றோம். 3 into x minus 40 equal to 2 into x plus 5. So அடுத்த ஸ்டெப்ல 3x minus 42 equal to 2x plus 5. So அடுத்த ஸ்டெப்ல 3x plus 2x என்னன்னா minus 2x ஆயிடும். Then minus 42 அங்க வச்சுனா plus 42. So x equal to 52. Therefore cousin's age வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா 50x எடுத்துக்கிறோம் 52 years and Raju's age அது வந்து நமக்கு என்னன்னா 52 minus 19. So அப்ப 52 19 சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளவு வரும் 33 வரும். So 33 years. சரியா? இது மட்டும் தான் 83 இருக்குமா?
சொல்லுங்க 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 இந்த தடவை பொதுத்தேர்வு பண்ணுவாங்க. சரி சரிங்க நாளைக்கு போட்டு சரி. அடுத்தது பாருங்க 83. The ages of Rahul and Harun are in the ratio of 5:7. 4 years later, sum of the ages will be 56 years. What are the present age? First one, let the ratio of the ages of Rahul and Harun be 4x is to 5x. Sorry, 5x is to 7x. 5x is to 7x. Therefore, Rahul's age. Therefore, Rahul's age is 5x and Harun's age is 7x. Therefore, Rahul's age is 5x and Harun's age is 5x. அடுத்தது after 4 years. எழுதுறதுக்கு அப்புறம் எழுதுறீங்க. After 4 years. Rahul's age equal to bracket 5x plus 4. After 5 years, Rahul's age equal to bracket 5x plus 4 and Harun's age equal to 7x plus 4. இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா after 4 years sum of the ages 56 years அப்படிங்கிறாங்க. So according to question 5x plus 4 plus 7x plus 4 equal to 56. 5x plus 7x 12x plus 8 equal to 56. So 12x equal to 56 minus 8. 12x equal to 48. X equal to 48 by 12. X equal to 1 times 4 times 4. X equal to 4.
Therefore, Rahul's age equal to 4x equal to 4 into 4 equal to 16 years. அடுத்தது வந்து Tarun's age. Tarun's age வந்து 7x equal to 7 into 4 equal to 28 years. இது மிஸ்டேக் வர மாதிரி ஒரே நிமிஷம். இது 5x தான். 5x. இது முடிஞ்சனா 84 எழுதுங்கப்பா. கொஞ்சம் மாடல் சேஞ்ச் ஆகிட்டு போகும். இதெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. 3 to 4 10th batch, 4 to 5 8th, அப்புறம் 5 to 6 9 to 6 to 7 10th எவ்வளவு 1 hour அப்படியே பேக் போயிட்டே இருக்குங்க. மார்க் இருக்காங்க. அதாவது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு சில ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் 2 மணி 3 மணிக்கு ஸ்கூல் எழுதிருக்குங்க. ஒரு சில ஸ்கூலுக்கு லேட்டா இருக்கு. எஸ்எஸ்சிஎம் ஸ்கூலுக்கு தான் பாஸ் பண்ணிட்டு எஸ்எஸ்சிஎம் வந்து 4 மணிக்கு கிளாஸ் 3 மணிக்கு ஸ்கூலே விடுவாங்க. அவங்களும் பாஸ் பண்ணிருக்கீங்க. வித்யாநிகேதன் இந்த பக்கத்துல தேர்வு ஸ்கூல் ஒரு சில ஸ்கூல் இந்த 4 பாஸ் பண்ணுவாங்க. பாருங்க மேடம், ஒரு வாரம் அவன் கம்மி பண்ணிட்டு பார்த்து எழுதுறாங்க என்ன எழுதுன்னு பார்க்கலாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நான் அந்த ஃபீஸ் நான் ரிட்டர்ன் போட்டு அடுத்த வருஷம் 9th நம்ம 9th ஒரு 5 to 6 தான் வரும். பார்க்கலாம். ஒரு வாரம் அட்டன் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு டெஸ்ட் எழுதிட்டுங்க. அவனுக்கு எல்லாம் ஓகே அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்படியே இந்த ரெக்கார்டிங் கிளாஸ் கம்மி பார்த்து சொல்லிக்கிறாங்க. ஓ அப்படிங்களா, சரி 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 போட்டுங்க. எனக்கு ஏதாவது டவுட்னா ஒரு 9 o'clock கால் பண்ணி சொல்லுங்க. 9 o'clock எனக்கு ஸ்டார்ட் எல்லாமே முடிச்சு. அப்புறம் டவுட் இருந்தா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துறேன். அதுக்கப்புறம் முடியுமா முடியாதுன்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் ட்ராக் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. 84. The ages of Hari and Harry are in the ratio of 5:7. 4 years from now, the ratio of the ages 3:4. Find their present age. So first step எழுதுங்க. Let the ratio of the ages of Hari and Harry. Harry 5x
67x. Therefore, Hari's age. Hari's age only 5x and Harry's age 7x. After 4 years. After 4 years. Hari's age equal to 5x plus 4. After 4 years, Hari's age equal to 5x plus 4 and Harry's age equal to 7x plus 4. So, இப்போ Harry's age வந்து 5x plus 4. Harry's age வந்து நமக்கு என்ன வருதுன்னா 7x plus 4. So, இது வந்து நமக்கு greatest value, இது வந்து smallest value. So, ratio வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க 3:4. So, according to question. Ratio வந்து நமக்கு கொடுத்துக்கிற ratio 3:4 கொடுத்துருக்காங்க. So, greatest smallest value இந்த இடத்துல எழுதுறோம். Greatest value இந்த இடத்துல எழுதுறோம். புரிஞ்சுக்கலாமா? ஏன்னா மாத்தி கொடுத்தாங்கன்னா சப்போஸ் 4/3 இந்த வேல்யூ மாத்தி எழுதுங்க. நீங்க ஒரே மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா ஆன்சர் வராது. எதுல நீங்க ஏன் அவசரப்படுறீங்க? ஒரே மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா ஆன்சர் வராது. ஸோ ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ பை கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூனா அதை அப்படியே நம்ம எழுதுவோம். இதுக்கப்புறம் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்றோம். 4 5s are 20, 3 7s are 21. ஸோ இதுதான் கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ வருதாங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைடு வர மாதிரி இருக்கு. 3 into 7x plus 4 equal to 4 into 5x plus 4. So 21x plus 12 equal to 20x plus 16. So 21x minus 20x plus 21 minus 20 ஆயிடும் plus 12 அங்க வச்சுனா minus 12. So x equal to 4. So lastல வந்து therefore Hari's age equal to 5x equal to 5 4s are 20 years. Harry's age equal to 7x 7 4s are 28 years. சரியா? இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா கொஸ்டின் நம்பர் 90.
இந்த அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் 90 பாருங்க. Baiju's father is 26 years younger than Baiju's grandfather and 29 years older than Baiju's. The sum of the ages of the three is 135 years. What is the ages of each one of them? So the questions வந்து நம்ம நிறைய வெப்சைட்ல போடலாம். ஸோ இதுல வந்து 3 பேர் வராங்க. ஒன்னு வந்து பைஜூஸ், இன்னொன்னு வந்து நமக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பைஜூஸ் உடைய ஃபாதர். இன்னொன்னு வந்து நம்மளுக்கு என்ன வராங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பைஜூஸ் உடைய ஒரு கிராண்ட் ஃபாதர். 3 பேர் இந்த இடத்துல வராங்க. பைஜூஸ் உடைய ஃபாதர், பைஜூஸ் உடைய கிராண்ட் ஃபாதர். So Baiju's father is 26 years younger than the Baiju's grandfather. இவரோட ஃபாதர் வந்து அவன் கிராண்ட் ஃபாதரோட யங்கர் தேன் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ இவர் ஏஜ் வந்து நம்ம எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் மிடிலா. இவர் ஏஜ் எக்ஸா இருக்குன்னா இவர் ஏஜ் வந்து எவ்வளவு வரும்? எக்ஸ் பிளஸ் 26 வருமா? இது நிறைய மெத்தட்ல போடலாம், இந்த மெத்தட் வேலை போட்டுக்கலாம். பட் கான்செப்ட் மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். இப்போ உங்க ஃபாதர் இருக்கிறாரு அப்படின்னா உங்க ஃபாதர் வந்து ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஏஜ் ஏதோ ஒரு மைண்ட் வச்சுங்க. ஸோ இவருடைய ஏஜ் நம்ம எக்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா இவருடைய ஏஜ் வந்து எக்ஸ் பிளஸ் 26 ஆகும். Baiju's father is 26 years younger than the Baiju's grandfather and 29 years older than the Baiju's. Baiju's 29 years older. அப்ப இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு என்ன வரும்? x minus 29 வருமா? சரியா? So ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிருக்கேன். Like Baiju's father's present age be x years. Like Baiju's father's present age be x years. Therefore, Baiju's grandfather age be. Therefore, Baiju's grandfather age be x plus 26 years. Bracket x plus 26 years. And Baiju's age be. And Baiju's age be bracket x minus 29 அப்படின்னு போட்டு bracketல x minus 29 எவ்வளவுங்க படிக்கலாம். சோ நம்ம sum of the age வந்து 135 கொடுத்துறாங்க. சோ x plus 26 plus x minus 29 equal to 135. So x plus x 3x. 26 minus 29 வந்து minus 3 வரும். So அடுத்த ஸ்டெப்ல 3x equal to 135 plus 3. So அடுத்த ஸ்டெப்ல 3x equal to 138. So x equal to 138 by 3. So x equal to 4 3s are 12, balance on 18 is 6 times. So last வந்து therefore Baiju's father's age equal to x equal to 46 years. Baiju's grandfather equal to x plus 26. அதாவது 46 plus 26 போட்டுருங்க. இங்க 46 29 போட்டு மூணு பேர்த்தோட ஏஜ் எழுதிருப்போம். அதை முடிச்சுட்டு அடுத்த கொஸ்டின் எழுதுங்க.
இது எல்லாத்தோட ஏஜ் கடைசியில் எழுதிட்டீங்களா? இந்த வாரம் வேர்டு ப்ராப்ளம் டெஸ்ட் வரும்பா, அதனால பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கங்க. சரியா? இதுல ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் சம் எல்லாம் சொல்றேன், அதெல்லாம் நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரி, அதுக்கான கொஸ்டின் இருக்கிற மாதிரி பாருங்க. இப்ப அடுத்தது வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 91. இதுல பாருங்க, சோபோஸ் mother's present age is 6 times the Sobo's present age. Sobo's age 5 years from now, 1/3 of the mother's present age. What are the present ages? So first one, let Sobo's present age be, let Sobo's present age be X years. Let Sobo's present age be X years. Therefore, Sobo's mother's age be 6x. So அடுத்த ஸ்டெப்ல after 5 years, after 5 years, Sobo's age be x plus 5. After 4 years, Sobo's age x plus 5. So என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் Sobo's உடைய ages, அதாவது அவங்க after 5 years from now will be 1/3 of the mother's present age. Mother's உடைய present age வந்து 6x. Sobo's உடைய அந்த 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஏஜ் வந்து x plus 5. இதான் கண்டிஷன். இவங்களுடைய present age, இவங்களுடைய after 5 years age. So இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது, இந்த 1 times கட் பண்ணும்போது 2x ஆகும். 2x equal to x plus 5. So 2x minus x equal to 5. So x equal to 5. x equal to 5 வந்துருக்குதா? So therefore என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Sobo's age equal to 5 years and Sobo's mother's age. Sobo's mother's age அப்படின்னு போட்டு 6x போட்டு 6 into 5 equal to 30 years. சரியா? சரி, இது முடிஞ்சோன்னா அடுத்த வருஷம் எழுதுங்கப்பா.
அடுத்து 92 பாருங்க. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. So first வந்து let granddaughter present age be x years. Let granddaughter present age be x years. Therefore, grandfather's present age equal to 10x. சரி, இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா he also 54 years older than her அப்படின்னு இருக்காங்க. அப்போ இதோடைய மீனிங் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு கொஸ்டின் granddaughter ஏஜ் ஈக்குவல் டு x plus 54. இவரோட ஏஜ் வந்து அந்த granddaughter ஏஜ் விட ஒரு 54 இயர்ஸ் அதிகம் இருந்தாங்க. ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்ல 10x plus x இங்க வந்து minus x equal to 54. 9x equal to 54. X equal to 54 by 9. X equal to 6. So lastல வந்து therefore granddaughter age வந்து x equal to 6 years. Grandfather's age வந்து என்னன்னா 10x equal to 10 into 60 years. இது முடிஞ்சா அடுத்த முடிஞ்சிருக்கும். 93. என்னமா பண்றது? இந்த ஸ்கூல் அதே ஸ்கூல்ல இருந்து போறாங்க. அடுத்து பாருங்க, Aman's age is 3 times his son's age. 10 years age 5 years son's age கொடுத்துக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல நம்ம அம்மன்ஸ் வருமா மேன்ஸ் வருமா? சரி, so first வந்து let son's present age be x years. Let son's present age be x years. Therefore, Aman's age equal to
3x. Amount age equal to 3x. அடுத்த ஸ்டெப்ல 10 years ago 10 years ago அடுத்த ஸ்டெப்ல son's age equal to bracketல x minus 10 and Aman's age equal to 3x minus 10. According to question, 10 years ago he was 5 times his son's age. So, 3x minus 10. 3x minus 10 equal to 5 into x minus 10. Largest age equal to multiples of smallest age. So, 3x minus 10 equal to 5x minus 15. So, அடுத்த ஸ்டெப்ல 3x minus 5x equal to minus 50 plus 10. So, minus 2x equal to minus 40. Minus minus cut ஆயிடும். X equal to 40 by 2, x equal to 20. Good evening, sir. Good evening, sir. Son's age equal to 20 years and Aman's age equal to son's age வந்து 20 years போடுங்க. And Aman's age. Aman's age வந்து என்னன்னா 3x 3 into 20 equal to 60 years. ஏமா நீ உட்கார்ந்துட்டு மதனோட வயசு சம்ஸ் போட வேண்டிய வெளியிட்டு ஏன் வித்தியாச டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதான் மிஸ்கால் சொல்லுவாங்க அம்மாட்ட சரியா அவ ஏன் வெளியிட்டு போட்டுறேன். இப்ப இதோட நீ கிளாஸ் முடிஞ்சிருப்பா இதோட கண்டினியூஷன் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஆன்லைன் வந்துட்டியாமா?